అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ ప్రీతి. ఈరోజు గుడ్ యూనివర్స్ ఎన్జిఓ వాళ్ళు ఫీమేల్ జిహెచ్ఎంసీ వర్కర్స్కి వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్, వాళ్ళకున్న హెల్త్ క్యాంప్స్ గురించి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండదని గుడ్ యూనివర్స్ ఎన్జిఓ వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఫెసిలిటీస్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఇంకా అవేర్నెస్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి, దాని సెల్ఫ్ చెక్స్ గురించి అవేర్నెస్ పెంచడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేశారు. దాంట్లో నా వంతుగా నేనేం చెప్పగలనో వాళ్ళకి అది చెప్పడం కోసమని నేను వచ్చాను. I'm very happy that GHMC is collaborating with them and organizing this program. Thank you. Hi everyone, my name is Kamal and I'm the founder of this organization called Good Universe. Good Universe works at the intersection of climate change and women's health, primarily with women now. And we have been working in Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, and we have impacted more than 67,000 women across this state. Apart from that, today we are doing a program called E3, Educate, Empower and Enable Female Sanitation Workers, where we'll be working with GHMC to teach or create awareness about sexual reproductive health, including breast and cervical cancer. And we'll be also providing them sustainable kits, which is cloth pads and soaps to female sanitation workers, as they work in a space which is very volatile and also they work with stress. We are trying to educate them about sexual reproductive health and how they can diagnose breast cancer at their workplace, at themselves. And this program designed such a way that they can go back and talk to their children, as they always kept away from the mainstream knowledge about sexual reproductive health. We'll be teaching them and create a more health seeking behavior so that they can go back to their family, talk to their children and create more awareness about sexual reproductive health, and hopefully we'll scale this program across Telangana one day. Thank you. Hi, my name is Sham. I'm part of this Global Shapers community. I'm presently a curator of this particular hub. It comes under World Economic Forum. So we have started recently on Hyderabad clean spaces. Like mostly we have lot of improper source segregation in Hyderabad, which is impacting city at very bad phase. Like chala waste ekkadante akkada padestunnaru. So we thought what I'll say, most of our workers will be facing this problem. Like our sanitation workers, especially they clean roads and all. So they have lot of problems. Apart from that one, they are face different kind of problems, like what I'll say, menstrual hygiene and all. So to tackle this particular thing, we had partnered with GHMC, Global Shapers has partnered with GHMC and Good Universe organization to strengthen the women sanitation workers, especially on their health, like what I'll say, on breast cancer, on cervical cancer, and apart from that one, like their mental health and all. So apart from that one, mainly we wanted to concentrate on their sanitation, especially like menstrual hygiene and all. So for this particular thing, we had a talk with the Zonal Commissioner of Khairatabad, Mr. Venkatesh Dotre sir. So he has immediately accepted, and so we started this particular program, and we are willing to concentrate on entire 5 circles of under Khairatabad zone as of now, and we wanted to scale it up in entire GHMC. So that is our major priority. So as part of Hyderabad clean spaces, this is major, one is sanitation workers health thing, and apart from that one, we are also concentrating on cleanness of Hyderabad, especially like residential welfare associations and all. Thank you. సో అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నీలోఫర్ తబస్సుమ్. నేను గుడ్ యూనివర్స్ అనే ఒక ఎన్జిఓ నుంచి ఎన్జిఓలో వర్క్ చేస్తున్నాను. మేము దీన్ని 2014లో నేను ఇంకొక మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి మేము స్టార్ట్ చేసాము. అప్పటి నుంచి మేము ఆడవాళ్ళ హెల్త్ మీద, ఇంకొకటి ప్రకృతి మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. ప్రకృతి అండ్ ఆడవాళ్ళు చాలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అని అనుకుంటారు, కానీ ప్రకృతి వల్ల ఆడవాళ్ళు హెల్త్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆడవాళ్ళు కొంచెం అన్కాన్షియస్గా తీసుకునే డెసిషన్స్ వల్ల ఎలా ప్రకృతిని మేము హార్మ్ చేస్తున్నాం అనే కాన్సెప్ట్ మీద మేము వర్క్ చేస్తున్నాము. సో ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మేము మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ గురించి వర్క్ చేస్తాము. అందులో ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే కమర్షియల్ నాప్కిన్స్ బయట యూజ్ చేస్తున్నారో దానివల్ల వాళ్ళ హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది. దాంతోపాటు వాళ్ళు ఒక వేస్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నారు. అది మనకి 500 years తీసుకుంటుంది మనకి భూమిలో కలవడానికి. దాని మీద ఒక కాన్షియస్ డెసిషన్ మీరే తీసుకోవాలి అనేసి ఒక థాట్ అనేది వాళ్ళ దగ్గరికి మేము తీసుకెళ్తున్నాము. సో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి మేము ఫీమేల్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ కోసం క్యాన్సర్ గురించి వాళ్ళకి తెలియాలి. వాళ్ళకి మెయిన్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ గురించి వాళ్ళకి తెలిసి ఉండదు. ఇప్పుడు కూడా నేను అడుగుతున్నాను, మీకు తెలుసా రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటే ఏంటిది? సెషన్లో నేను తీసుకునే ముందు సెషన్లో నేను అడిగాను, రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటే తెలుసా మీకు, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే తెలుసా అంటే దే ఆర్ లైక్ మాకేం తెలీదు మేడం, మాకేం ఉండదు, మాకు అలా ఏముండదు అనేసి. వాళ్ళకి బేసిక్
క్యాన్సర్ గురించి తెలియాలి, దానికి వాళ్ళు ముందే ఎలా పసిగట్టవచ్చు, ఇంకా దాన్ని ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు వాళ్ళు ముందు పసిగట్టి అనేసి. ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో ఏమైపోయిందని అంటే క్యాన్సర్ అని అనగానే సరే అది చనిపోయే వ్యాధి అని అనుకుంటున్నారు, కానీ వేరే మన అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్లలో చూస్తే అది అలా లేదు. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ స్టేజ్లోనే వాళ్ళు పసిగట్టి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని దాన్ని క్యూర్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ మన ఇండియాలో ఏమైపోతుంది, ఒకటి బయట వాళ్ళని భయపడి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని అనుకొని ఎవరికి చెప్పుకోరు, వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతున్న బాడీలో చేంజెస్ అవుతున్నా సరే అది చెప్పుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ అయ్యేదాకా ఉంటారు. అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసినా మనం వాడికి కాపాడలేకపోతున్నాం. సో అలా అనేసి మేము వీళ్ళు ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే వాళ్ళు కనుక్కోవాలి అనేసి స్క్రీనింగ్ గురించి దీని గురించి అవగాహన ఇచ్చి తో మేము ఈ శానిటేషన్ వర్కర్సే ఎందుకు మేము ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళకి చేయొచ్చు కదా అంటే మేము వాళ్ళకి చేస్తున్నాము. కానీ శానిటేషన్ వర్కర్స్కి వాళ్ళు వచ్చి పొద్దున వచ్చి వర్క్ చేసుకొని వాళ్ళు మనం మధ్యాహ్నం అన్నం ఏంటిది, వాళ్ళకి 3 కడుపు నింపుకోవడమే తెలుసు. వాళ్ళ హెల్త్ ఏమవుతుంది, ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళు ఏం ఆలోచించరు. దాని మీద వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి అవగాహన లేనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసుకోలేరు. సో అందుకనేసి వాళ్ళకి అవగాహన ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒకసారి వాళ్ళు అలవాటు అయ్యేంత వరకు వాళ్ళతో ఉండి మేము వాళ్ళకి చెకప్స్ స్క్రీనింగ్స్ ఎలా చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అర్థం చేయించి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళంతటే వాళ్ళే చేసుకోవాలి అనేసి. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళే మనకి పొద్దున్న లేచి మన రోడ్ల మీద వాళ్ళే ఉంటారు. ఎండలో మార్నింగ్ 4 o'clock 3 o'clock నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మధ్యాహ్నం 1 o'clock 2 o'clock వరకు వాళ్ళు మొత్తం ఎండలో ఉండి, ఇప్పుడు ఎండాకాలం కూడా వస్తుంది. సో ఇలా కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మనకి క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్కి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. అది విషయం వాళ్ళకి తెలియాలి అనేసి మేము ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని తీసుకొని వీళ్ళతో వర్క్ చేస్తున్నాము. మాకు ఇక్కడ మేడం వాళ్ళు డాక్టర్ వాళ్ళు వచ్చారు, మంచిగా చెప్తారు, మాకు తెలియదు దాని గురించి తెలియజేసేటట్టు చెప్తున్నారు. మా పిల్లలకి అందరికీ చెప్పమని మంచిగా చెప్తున్నారు. గర్భసంచి గురించి అంతా మంచిగా చెప్తున్నారు. గడ్డలు క్యాన్సర్ రాకుండా వచ్చేది ఎట్లా చూసుకోవాలి అది మంచిగా చెప్తారు. క్యాన్సర్ గురించి అని ఇక్కడ మేడాలు వచ్చారు, హెల్త్ క్యాంప్ అని మాకు చూస్తారు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళకు. నెక్స్ట్ సారి క్యాంపు అది చూపిస్తాం అంటారు హాస్పిటల్. ఇట్లా క్యాన్సర్ రాకుండా ఇట్లా ప్యాడ్లు అవి ఇవి యూజ్ చేయకుండా మంచి అది క్లాత్ యూజ్ చేయరి, మీ పిల్లలకు చెప్పుర్రి, మీరు చూడుర్రి, మీకు క్యాన్సర్ గడ్డలు వచ్చినా ఏ వచ్చినా చూసుకోండి, మీరు మంచిగా హెల్త్ చూసుకోరు అని చెప్తారు మేడాలు. ఆ క్యాన్సర్ ఆ ప్యాడ్లు అవి వేరే ఇంక వేరే బట్టలు వేరే వచ్చినాయి, అవి కూడా వాటికి కూడా క్యాన్సర్ వస్తుంది. వేరే తెచ్చినాం అవి వాడండి మంచిగా ఉంటాయి. నేను చేతిలక మీరు చూసుకునేటట్టు ఇట్లా ఎక్కడైతే ఈ గడ్డలు లెక్క ఉంటాయో ఇట్లా చేయి పెట్టి ఇట్లా మంచిగా చూసుకోవాలా, ముందు జాగ్రత్త. అవన్నీ తలిగినాయి ఉన్నాయి అనుకో ఆ గడ్డలు హాస్పిటల్లో పోయి చూసుకోవాలా. ముందు సూయిలు కూడా చూస్తా అంటారు, చూసుకోండి, మంచిగా జాగ్రత్త ఉన్నాం. మీ పిల్లలకి మీరు ఇప్పుడు మీకు చెబితే మీ పిల్లలు మీరు చూసుకుంటారని ముందు జాగ్రత్త చెబుతున్నాం అంటారు.